अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों सज्जनों ते सहेलियो तुसी देख रहे हो एस अहमद पंजाबी। लो जी सब तो पहले ते लख दी लानत है जिन्हां ने 26 नवंबर नू मासूम लोगों नू मारियां सीधियां गोलियां और जिन्हां ने एदा आर्डर दिता, जिन्हां ने खून दी होली खेली मासूम पाकिस्तानी लोगों दे नाल जुल्म करके लख दी लानत है उस बेगैरत बेशरम ते जिहड़ा अज बादशाह बन के बैठा ते अपनी कैद दे विच उहने इस मुल्क दे मकबूल लीडर नू बेगुनाह तौर ते रखिया। ओहदे ते ओहदे सहूलतकारां दे ओहदा अहकामात गैर कानूनी गैर आइनी अहकामात मनन वाले सारियां ते लख दी लानत है और अल्लाह करीम इन्हां दा हिसाब लवे, इन्हां नू इस दुनिया च भी जलील करे ते आखिरत दे विच भी इन्हां नू फिटकार के जहन्नम दे विच सुटे, क्योंकि यह जुल्म जिहड़ा इन्हां ने कीता है और हजे तक जारी है। यह जुल्म ख़त्म होने का नाम नहीं ला रहा। 26 नवंबर डी चौक इस्लामाबाद दे विच जो पुरअमन मुजाहिरीन दे सिरां च गोलियां मारियां, ये फौज ने अपने स्नाइपर ताइनात करके ते बाद चो कहंदे ने कि जी हुकूमती आर्डर सी। कादी हुकूमत? हुकूमत तुहाडी अपनी जिहड़े पपेट्स तुसी लिया के हुकूमत च बिठाए ने। और ये गल गलत है कि असीं कहिए कि ये सारा कसूर जिहड़ा है वो उत्ते बैठे फील्ड मार्शल दा है जिहदे आर्डर ते होया। नहीं, तुसी शायद मन्नो इस गल नूं, मैं नहीं मनदा इस गल नूं। ये सारा फौज ने कीता, पूरी फौज इहदे च शामिल है। क्यों? अगर फील्ड मार्शल ने कोई ऑर्डर दिता भी गैर कानूनी गैर आइनी, जिदा कि तुहाडी सुप्रीम कोर्ट जो आइन बहाल सी और हजे भी होना फैसला दिता सी कि कोई भी गैर कानूनी गैर आइनी हुक्म ना मनिया जाए, कोई भी सरकारी मुलाजम पाबंद नहीं गा गैर कानूनी गैर आइनी हुक्म मनन दा। ते इन्हां ने क्यों मनिया फिर हुक्म? अगर ये इनकार कर देंदे उत्थे कि असी अपनी आवाम ते गोलियां नहीं चला सकते, असी नहीं चलावांगे गैर कानूनी गैर आइनी, तो की कर लेंदा? सारे एक पासे खड़े हो जाते तो एक बंदा जिहड़ा वो की कर लेंदा गैर कानूनी, वो आप बंदूक लैके आ जाता। नहीं, ये सारे शामिल ने, जिहड़ा जिहड़ा उहदे विच शामिल है अल्लाह नूं तबाह बर्बाद करे, उहदे नस्लां नूं तबाह बर्बाद करे, उहदियां आउण वालियां पुश्तां नूं तबाह बर्बाद करे। और जिस तनख्वाह की खातर उन्हें कीता, क्योंकि ये तनख्वाह लेंदे ने ना, तनख्वाह की खातर है सारे गैर कानूनी गैर आइनी काम करते हैं। यह अल्लाह करे कि ना इन्हां नूं हज़म होवे ते ना इन्हां दे आउण वाले जिहड़े इन्हां दी नस्लां ने ये हराम उन्हां नूं जिहड़ा ना ओह हज़म होवे। ऐसी बेगैरती, ऐसी बेशर्मी, ऐसी बरबरीयत इन्हां ने मचाई और अज तक साडे दिल तो खून रिसदा। अल्लाह दी कसमें जदों मनाजर दे दें ओ शी अरगे जवान नौजवान मुंडे जिहड़े ने यार, उन्होंने सिरां च गोलियां मारियां, वो बच्चों के सिरां च गोलियां मारियां इन्होंने। उत्ते खड़े उहदा वालिद एक बच्चे का वो रो रो दस रहा उत्थे कि किस तरह वो सिर्फ इमरान खान की तस्वीर दे नाल, वो उन्हां दा लीडर तुसी जेल दे विच रखिया, वो अपने लीडर की तस्वीर दे नाल खड़ा होके तस्वीर बनवा रहा सी, उत्तों उहदे सिर च गोली मारी। इन्नी बरबरीयत, लाशां छुपा दित्तियां इन्होंने। इन्हां बेशर्मा इन्हां बेगैरतां ने हर हद पार कर दित्ती। इन्होंने दस दिता कि बई असी तुहाडे मुहाफिज कोई नहीं, असी तुहाडे मालक हाँ, असी इस मुल्क दे मालक हाँ, असी जो चाहिए करिए, सानू ना कोई रोकण वाला ना कोई टोकण वाला। ये सच है, हकीकत है, यकीन करो। आ सारा कुछ सारिआं नूं पता, सब नंगे हो गए। और सलाम है उस मुर्शद इमरान अहमद खान नियाजी ने, उन्होंने सारे नंगे कर दिते। हुण बहुत औखियां और बुरियां न्यूज़ जिहड़ियां ने ना, खबरां वो आ रही ने। अल्लाह खैर करे मेरे मुर्शद इमरान अहमद खान नियाजी दी, अल्लाह नूं सेहत जिंदगी देवे ते इन्हां बेगैरतां को, इन्हां बेशर्म जिहड़े लोग ने, इन्हां दे शर तो उन्होंने महफूज फरमाए, क्योंकि उहदी जान दे डरते ने। ये समझते ने कि एक बंदा जिहड़ा ना उहदा मामला असी हल करके ते असी फिर मकबूल हो जाएंगे, तुहाडियां पुश्तां जिहड़ियां ना वो भी तुहानूं रोणगियां कि जो जुल्म तुसी कीता इस कौम ते। आउण वाले जिहड़े बेगैरत ने वो भी रोणगे तुहानूं जाण वालिआं नूं कि बेगैरत है, बेशरम लोग जिहड़े ने, इन्हां ने साडा पूरा इदारा तबाह कर दिता, पूरा मुल्क तबाह कर दिता। एक मुल्क दे लीडर नाल
ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਜੋ ਬਰਬਰੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹਰੂਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ 'ਚ ਬਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਂਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਬਗੈਰਤ, ਬੇਸ਼ਰਮ, ਖੰਜ਼ੀਰ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਕੁਛ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੜਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਗੰਦ ਮਾਰਿਆ। 26 ਨਵੰਬਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ੇਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਲਾਨਤ ਭੇਜਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਔਰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਔਰ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਲਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਵਕਤ ਬੜਾ ਕਰੀਬ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਲੋ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਖਬਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਖਬਰ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੱਚੀ, ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੱਲਾਗਿਰੀ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਕੰਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਦੱਲਾਗਿਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਦਾ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਕੋਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਵਾਫਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਦ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੰਜਰ ਹੈ ਕੋਈ ਦੱਲਾ। ਉਹ ਦੱਲਾ ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਤੇ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਯਾਰ ਇਹ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਭਾਈ, ਦੱਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੱਲਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਦਾ, ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਦੱਲਾ, ਖੰਜ਼ੀਰ, ਬਗੈਰਤ ਆਦਮੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹਰਾਲ ਉਹੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਕਤਦਾਰ ਲਿਆ। ਕੌਣ ਹੈ ਬੇਸ਼ਰਮ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਕੰਜਰ ਆਦਮੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਜਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੱਲਾ, ਇਹ ਦੱਲਾਗਿਰੀ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਬੜਾ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਆਪੀ ਲੈ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਹੱਥ ਮਲਦਾ ਬੈਠਾ ਤਰੀਫਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਜਰ। ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਖਬਰ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਖਾਮੋਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਚੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਪਰਚੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੁਗਲਜ਼ਾਤ ਬਕ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? कि इतना मजबूर और इतना बेहिस और बेशर्म इंसान है कि फार्म 47 ते वो जित के ते 2 नंबरी नाल उत्थे बैठा ते पर्चियां सामने रख के पढ़ के इमरान खान नू की कह रहा। उनका बयानिया क्या था? चोर डाकू कहते थे, खुद चोरी डाके में सबसे आगे। सारी दास्तानें सामने आ रही हैं, आपके पूरी कौम के सामने आ रही हैं। और फिर लड़ाई झगड़ा, फितना फसाद, इल्ज़ाम तराशी, गिरबानों को पकड़ते थे, जला दो, मार दो, पकड़ लो। क्या इस तरह के बयानिए में कौमें तरक्की करती हैं? आप जरा बताएं, सोचें मुझे कि इस तरह के माहौल में कौन सी कौमें तरक्की करती है? वाह जी वाह भाई, इंतहा भी बेगैरती बेशर्मी दी इंतहा है कि आके आप जिन्ना वड्डा चोर लुटेरा बेगैरत बेशरम आदमी है, हैं जी, और झूठो झूठ 47 उत्थे आके बोल रहा कि देखो जी सारा कुछ साबित। भाई सारी कौम ने देख लिया, सारा कुछ साबित हो गया कि तू जिस तरह जुतियां चट के इत्थे आके बैठा बेगैरता बेशर्मा है। इमरान खान नूं कहण दिया चोर, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ केस साबित नहीं होया। बगैर तो ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਟੱਟੂ ਜੱਜ ਬਿਠਾਣੇ ਪਏ ਔਰ ਉਹ ਟੱਟੂ ਜੱਜ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਓਪਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਝੂਠ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਤੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁਪ ਕੇ ਕੋਠੜੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ, फैमिली दे पाबंदी ला के कि कोई होर ना सुने, सिर्फ जज सुने ते करनल फैसला सुने, बस होर कोई नहीं। जिहड़ा अडियाला च बैठा, अडियाला दे विच जाके इहो जी गलाजत, इहो जी बगैरती करदे हो, इहनूं शर्म भी नहीं आती बगैरत आदमी नूं, जिहड़ा बेशरम है।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਦੱਲੇ ਵਾਲੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਖਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਖਬਰ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਹਾਂ, ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਅੰਜਾਮ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਜਾਮ ਦੇਖ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਤੈਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਬੂਟ ਚੱਟ ਕੇ ਬਗੈਰਤ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰਵਾਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਜਰ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਕੌਮ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬਗੈਰਤ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰਵਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਲਵਾਤੀ ਮੇਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੋਟ ਦੇਤਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਬਗੈਰਤ ਨੂੰ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਉਸੇ ਜੈਲਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ ਉਸੇ ਜੈਲਸੀ ਕਹਿ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ वो सबक सिखाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जी ये इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे जो उसको लेके आए, और उनसे भी पूरा पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। उन्होंने कटहरे च लेना चाहिए। तो किधर इशारा कर रहे ਉਹ ਬਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਪਣੇ ਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਜਵੇ ਵੱਲ, ਫੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਵੱਲ। ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਫਿਰਦਾ, ਬਾਜਵੇ ਨੇ ਤੂੰ ਬਗੈਰਤਾ ਬੇਸ਼ਰਮਾ ਐਸੇ ਆਪਣੇ ਆ ਲਾਂਤੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਖਬਰਦਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਠੱਪਾ ਲਾਓ। ਤੇ ਉਹੀ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬਾਜਵਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਵਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਫੜਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ, ਧੀ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੇ ਲਾਇਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਆ? ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਗਲੇ ਉਹ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਫਾਰਮ 47 ਤੇ, ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੋਲ ਕਹਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਫੜੋ ਬਾਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਫੜੋ ਤੇ ਬਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਟੰਗੋ, ਆਰਟੀਕਲ 6 ਲਾਓ ਤੇ ਟੰਗੋ। ਇਹਦੇ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬਗੈਰਤ ਆਦਮੀ, ਬਹਿ ਕੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਾਰੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਵਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਰਟੀਕਲ 6, 7, 8 ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ ਲਾ ਲੂ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜੀਏ। ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਿਬੜ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਵਾਲੀਅਮ 10 ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਬਕਸਾ ਦਾ ਵਾਲੀਅਮ 10 ਦਾ, ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਭ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ ਪਰਚੀ ਬਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂ, ਪਰਚੀ ਬਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਧੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ ਬਾਂਗ ਸਵਰ ਕੇ, ਮੇਕਅਪ ਲਾ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਰਜਰੀ ਵਾਲਾ ਗੰਦਾ ਮੂੰਹ ਆ ਉਹ ਲੁਕਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਸਿਆ। ਕੀ ਸਿਆ? ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ? ਕਿਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ? ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਿਆ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਤੁੱਤੀ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਤੇਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁੱਤੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਵੇ ਇਹਨੂੰ, ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜਾਈ ਹੈ ਢੋਲਕੀ, ਦਨ ਦਨਾਦਨ ਦਨ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬਗੈਰਤਾਂ ਨੂੰ। ਵਰਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਕਸ ਗੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਕਦੀ ਇਹ ਵਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਜੂੰ ਫੇਰਿਆ ਡੰਡਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਜਾਲੀ ਝੂਠ ਫਰਾਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ
ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜੋ ਉਹਨੇ ਵੀ ਫੜੋ। ਇਹ ਰੋਂਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੇਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹੁਣ 4-5 ਪਟਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਥੱਕੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਆਵਾਮ ਸਾਰੀ ਲਾਹਨਤਾਂ ਭੇਜਣ ਡਈ ਆ ਔਰ ਬੈਠਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਅੱਜ ਹੀ 7.1% ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਰ ਫੈਲ ਗਈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲਹਿਦਾ ਟੁੱਟਣ ਡੇ ਆ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸਾਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਲੈ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਟਿਕਟੌਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਦਹਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਬਰਬਾਦੀ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਲਹਿਦਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਉਹ ਪਿੰਡੀ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਬੇਗੈਰਤਾਂ ਦਾ ਬੇਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਬੇਗੈਰਤ ਆਦਮੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਡੀ ਗਿਆ ਕਿ ਘਰ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੰਡੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੰਡੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? ਮੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਦੱਲਾਗਿਰੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋਰ ਇਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੱਲਾਗਿਰੀ ਉਹ ਦੁੱਲਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੋਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ। ਮਾਈ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਤਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਰੀਫਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨਾ ਉਹ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮਾਈ ਆਪ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਫਾਂ ਸੁਣੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾਓ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਐਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੋ ਪਰਚੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਰਚੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਦੂਜੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਉਹ ਹਜੇ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਠੀਕ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਟੱਟੂ ਔਰ ਬੇਗੈਰਤ ਔਰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਤਲੂ ਦੀ ਕਿ ਪਤਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਨੀਲ ਮੰਝ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੇਗੈਰਤ ਆਦਮੀ ਮੇਰਾ ਉਧਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਲਾਂਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਗੜ ਦੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਨਕਰੀਬ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਕੌਣ? ਉਹ ਜਨਾਬ ਹਕੀਮ ਲੋਹਾਪਾੜ। ਬੋਲੇ ਤੇਰੇ ਹਕੀਮ ਪਾੜੋ ਪਾੜੀ ਲੋਹਾਪਾੜ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਹਕੀਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਰ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਨਿੱਕਾ ਦਗੜ ਦੱਲਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਹਾਪਾੜ ਨੂੰ। ਉਹ ਲੋਹਾਪਾੜ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਕੀ ਦੱਸੇਗਾ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਲੋਹਾਪਾੜ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਹਾਪਾੜ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਆਪ ਖਾ ਬੈਠਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ 14 ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਰਿਹਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ ਕੋਈ। ਸੱਚੀ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ। ਕੁਸ਼ਤਾ ਖਾ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਗੇਮ ਪੈ ਗਈ ਉਲਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਵੜ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਲੂਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਲੋਹਾਪਾੜ ਹਕੀਮ ਲੋਹਾਪਾੜ। ਹੁਣ ਹਕੀਮ ਲੋਹਾਪਾੜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਦੱਸੇਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਤਾਹਿਯਾਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਹਿਯਾਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਦੱਸੇਗਾ। ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਜ਼ਾਇਲ ਦੱਸੇਗਾ ਡੀਜੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂ ਦੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਆਇਆ। ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਡੀਜੇ ਦੀ ਜੇ ਕਦਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਨਮ 'ਚ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਕਵਾਸੀਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਰੇਗਾ ਹਕੀਮ ਲੋਹਾਪਾੜ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਿ ਹਕੀਮ ਲੋਹਾਪਾੜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਇਹ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਹੇ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਭਜਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਤਾਹਿਯਾਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਤਾਹਿਯਾਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਹਿਯਾਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਵਾਈ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮਾਈ ਤੇ ਮਾਈ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਬਈ ਯਾਰ ਮਾਈ ਦਵਾਈ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮਾਈ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਦੱਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਦਵਾਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਕੀਮ ਲੋਹਾਪਾੜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜੇਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਜਰ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾਓ। ਟੱਟੂ
ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਮ ਲੋਹਾ ਪਾੜਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ, ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਫੜ ਲਓ। ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ, ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਹ ਪਤਲੂ ਕੰਜਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਗੜ ਦਿੱਲੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕਰਾਰ ਆ, ਤਿੰਨ ਬੁੱਢੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਜਵਾਦਾ ਲੁੱਦੜ ਆ, ਅਫਰੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਤਲੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ 3-4 ਦਗੜ ਦਿੱਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਤੇ ਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਣਾ ਜਿਹਨਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਠੁਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਕੀਮ ਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹਕੀਮ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹਦੇ ਕੰਜਰ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਆ, ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਕੰਜਰ ਨੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਈ ਕਹਾਣੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਕੀਮ ਲੋਹਾ ਪਾੜ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਸਾ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਕੀ ਛੱਡੋ ਯਾਰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਹਾ ਪਾੜਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਬਚ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਐਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਵੀ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਵੀ ਹਕੀਮ ਲੋਹੇ ਪਾੜ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ